ఎస్ న్యూస్ కు స్వాగతం. నేను మోనిక. ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం. మంగళగిరిలో రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ప్రారంభం. ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహిస్తున్నామన్న సీఎం చంద్రబాబు. ఇంటికి ఒక పారిశ్రామికవేత్త లక్ష్యమని వెల్లడి. ఎన్నికల్లో ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా వైఎస్ఆర్సీపీ నేతల్లో మార్పు రాలేదని మండిపడ్డ మంత్రి అనిత. అమరావతి ముంపునకు గురైందంటూ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం. బొడమేరు వరద వదంతులు నమ్మవద్దు. సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా వెల్లడి. వదంతులు వ్యాప్తి చేసే వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిక. అమరావతిలో రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. మంగళగిరి వద్ద లాంఛనంగా సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్ లు దీనిని ప్రారంభించారు. మంగళగిరిలోని మయూరి టెక్ పార్క్ ప్రాంగణంలో దాదాపు 50,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఇన్నోవేషన్ హబ్ ఏర్పాటు అయింది. ప్రపంచ అవసరాలు తీర్చే స్టార్టప్ కేంద్రంగా విలసిల్లే కార్యాచరణను సిద్ధం చేశారు. రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ను సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేష్ ప్రారంభించారు. అనంతరం చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. దేశానికి ఏదైనా చేయాలని రతన్ టాటా తప్పించేవారని అన్నారు. సమాజ సేవకు ఆయన జీవితాంతం కృషి చేశాడని, ప్రతి ఒక్కరూ డబ్బు సంపాదించాలని చూస్తారు. ఆయన మాత్రం సంపాదించిన డబ్బును సమాజానికి తిరిగి ఇచ్చేవారని గుర్తు చేశారు. రతన్ టాటా ఆలోచనలు సజీవంగా ఉంచాలి అని ఇన్నోవేషన్ హబ్ ప్రారంభిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఎంటర్ప్రీనియర్ రావాలనేది తన నినాదమని స్పష్టం చేశారు. గతంలో ప్రతి ఇంటి నుంచి ఒక ఐటీ ఉద్యోగి ఉండాలని కృషి చేశానని గుర్తు చేశారు. మంత్రి నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ, వినూత్న ఆలోచనలతో ముందుకొచ్చే పారిశ్రామికవేత్తలకు పారదర్శకంగా ప్రోత్సాహకాలు కల్పించేందుకు రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ కీలక వేదిక కానుందని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. ఆలోచనలకు తగ్గ ఫలితాల సాధనే లక్ష్యంగా ఈ నివేదిక పనిచేస్తుందన్నారు. ఇందుకు అనుగుణంగా విద్యా వ్యవస్థ పునాదులు బలోపేతం చేసి విద్యార్థి దశ నుంచే ప్రోత్సహిస్తున్నామని వెల్లడించారు. Thinking is very high and also living standards are very common. That is where when I always, till last days, he contributed for the society. As long as he was able to do company affairs, all these things he has done as chairman. After that, Tata Trust he has taken over. He served the community through Tata Trust. Here is one example always. While earning, we are all earning money. Only few people will spend that money for the community. In that category, Tata will come number one. I really appreciate Tata Group in that direction. Now, give back to the society has come. You are all watching now. Bill Gates is giving 99% of his wealth to the common man, again to the society. So many companies are also working in that direction. After that, we passed a resolution. Next day or 3-4 days afterwards, we had a cabinet meeting. First, we passed a condolence message to keep his ideas alive. We wanted to create something. That is where this idea has come, Ratan Tata Innovation Hub. Then I telephoned to Chandrasekharan. This is where we are thinking, if you don't have any objection, we wanted to promote his brand for the benefit of this great nation. Then he said, we don't have any objection, we'll work it out, the details. That is how we are creating now Tata Innovation Hub. And also at the same time, I want to integrate everybody here. Respected dignitaries, industry leaders, entrepreneurs, students, and my dear friends, welcome to Andhra Pradesh. It gives me immense pride to stand before you to launch the Ratan Tata Innovation Hub. This is not a building, it is a beacon of hope, a statement of confidence, and a promise of what Andhra Pradesh can achieve. This hub carries the spirit of the great son of India, Shri Ratan Tata Ji, a man who showed us that true leadership is not just about profits, but about values, ethics, empathy, and excellence. Today, we dedicate this hub to those same ideals. Now, when I talk about innovation, the Honorable Chief Minister, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu's name comes up. All of you here must be wondering, how does a politician fit into innovation? What many of you don't know here is that he's a serial entrepreneur.
Before Heritage, which is his more successful venture, he started 3 companies and failed at all 3. But that never stopped him. Failure never stopped him. Failure was merely a stepping stone towards excellence. వైఎస్ఆర్సీపీ 5 ఏళ్ల పాలనలో సమస్యల గురించి మాట్లాడుకున్న ప్రజలు ఇప్పుడు గత 15 నెలల నుంచి సంక్షేమం గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత అన్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీ సొంత మీడియాను అడ్డం పెట్టుకుని విష ప్రచారం చేస్తే పోలీసు కొరడా జళిపిస్తామని హెచ్చరించారు. వైఎస్ఆర్సీపీ పెట్టే తప్పుడు పోస్టులు రాజద్రోహంగా పరిగణించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అవాస్తవాలను వాస్తవాలుగా చిత్రీకరించడానికి వైసీపీ ఓ దండుపాల్యం బ్యాచ్నే తయారు చేశారని, ఇలాంటి వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హోంమంత్రి అనిత తేల్చి చెప్పారు. ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా తప్పుడు పోస్టులు ప్రచారం చేసే వాళ్ళు ఉంటే ఉద్యోగాలకు రాజీనామా చేసి నచ్చిన పార్టీలో చేరొచ్చని మంత్రి అనిత వ్యాఖ్యానించారు. మహిళల భద్రతకు, ఫేక్ పోస్టుల నివారణకు కొత్త చట్టమే తీసుకొస్తామని వెల్లడించారు. ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద ఒక్క గేటు సాంకేతిక సమస్యతో తెరుచుకోకపోవటానికి కారణం గత ప్రభుత్వంలో పంపిన పడవ నిర్వాహకమేనని ధ్వజమెత్తారు. ఇటుక పేర్చి అమరావతి కడుతుంటే తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేయడం దుర్మార్గమైన చర్య అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అంటే లాస్ట్ 5 డేస్లో కూడా చూసుకుంటే 20 crores మేర లబ్ధి జరిగింది మహిళా లోకానికి. అంటే నేను ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే ఈరోజు మహిళా సంక్షేమం ఒకవైపు, ఒక పక్క పింఛన్లు ఇచ్చి కూడా ఎన్టీఆర్ భరోసా కింద ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 4,000 రూపాయలు పింఛన్ అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా ఇవ్వటం, ఇవన్నీ కూడా సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసే విధంగా ఈరోజు గవర్నమెంట్ పనిచేస్తూ, అదేవిధంగా ఒక పక్క నుంచి అభివృద్ధి గురించి ఆలోచన చేసుకుంటే ఒక పక్క అమరావతి నిర్మాణానికి, పోలవరం నిర్మాణానికి, ఆఖరికి గ్రామీణ స్థాయిలో రోడ్లకి, డ్రైన్లకి, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి ప్రతి ఒక్కటి కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఒకవైపు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఒకవైపు నుంచి మనం చేసుకుంటూ ప్రజలు కూడా ప్రశాంతంగా ఉండే పరిస్థితి నుంచి ప్రశాంతంగా ఉన్నారు. ఎందుకని చెప్తున్నానంటే ఇంతకుముందు లాస్ట్ 19 to 24 అండి, ఎవరైనా ఒక ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలనుకుంటున్నప్పుడు ఏం మాట్లాడుకునేవారు తెలుసా? వాళ్ళ సమస్య గురించి, లేకపోతే వాళ్ళకి జరిగిన అన్యాయం గురించి, వాళ్ళకి జరిగిన అక్రమం గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈరోజు ఈ 14 నెలల కాలంలో ఏ ఇద్దరు కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకున్నా సంక్షేమం గురించి మాట్లాడుతున్నారు, పరిశ్రమల గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఎన్ని పెట్టుబడులు వస్తాయని మాట్లాడుతున్నారు, ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయని మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళ బిడ్డలకు ఎటువంటి ఉద్యోగాలు రాబోతున్నాయన్న విషయం గురించి మాట్లాడుకునే పరిస్థితి. దీన్నంతటిని చూసి ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఈరోజు ఒక ఎదురుదాడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎంత ఎదురుదాడి అంటే ఈరోజు వైసీపీ తాలూకా సాక్షి మీడియాలో అవనియండి, వాళ్ళ తాలూకా సంబంధిత సోషల్ మీడియాలో అవనియండి, విషం చిమ్మే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆ విషయం కూడా ఎలాంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే, మీరు నిజంగా వాస్తవాలుగా ఉన్నట్టు కనుక మీరు మాకు ప్రొజెక్ట్ చేస్తే డెఫినెట్గా దాని మీద మేము ఏమి యాక్షన్ తీసుకోవాలా, లేకపోతే మేము ఎలా సర్దిద్దుకోవాలన్న విషయం మీద మేమైతే దృష్టి పెట్టేవాళ్ళమే. కానీ ఈరోజు పరిస్థితి ఏమవుతుందంటే అవాస్తవాల్ని వాస్తవాలుగా చిత్రీకరించడం, అవాస్తవాల్ని చూపించి ప్రజల్ని ప్రలోభ పెట్టడం. ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఒక ప్రజల్లోని ఒక అలజడిని, ఒక అనుమానాన్ని, ఒక అభద్రతా భావాన్ని క్రియేట్ చేయటానికి సోషల్ మీడియా వేదికగా, లేకపోతే మీడియా వేదికగా కొంతమంది చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని చూస్తూ ఉంటే నిజంగా తిరిగి మళ్ళా మా కొరడాలు జులిపించాలి అంటే, మా పోలీస్ కొరడా జులిపించాలి అన్న పరిస్థితి అయితే వస్తుంది. పోలీస్ కొరడా అంటే మీరు వేరేగా ఆలోచించారు కాదు, మళ్ళా మేము కూడా దాని మీద ఇది నిజం కాదు, ఇలా అబద్ధాలు ప్రచారం చేసే వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకునే పరిస్థితి రావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మళ్ళీ మీ అందరి దగ్గరికి రావడం జరిగింది. స్త్రీ శక్తి పథకం అమలు తమ ప్రభుత్వానికి భారం కాదని, ఒక బాధ్యత అని రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అన్నారు. ఈ పథకం పట్ల విశేష స్పందన లభిస్తోందన్నారు. పథకం ప్రారంభించిన 6 రోజుల్లో 65 లక్షల మంది మహిళలు ఉచిత ప్రయాణం చేశారని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో అందరూ ఎదురు చూసిన స్త్రీ శక్తి పథకం ఆగస్టు 15న విజయవంతంగా ప్రారంభమైనట్లు మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్త్రీని ఒక శక్తిగా వర్ణిస్తూ ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారని అన్నారు. ఇది ప్రభుత్వంపై భారం కాదు, మా బాధ్యత. కింది స్థాయి ఉద్యోగి నుండి అధికారుల వరకు అందరి సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా ప్రారంభించామని మంత్రి పేర్కొన్నారు. పథకం ప్రారంభించి 6 రోజులకు గాను ఇప్పటి వరకు ఒక్క సమస్య కూడా రాలేదని తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు 65 లక్షల మహిళలు స్త్రీ శక్తి పథకం ద్వారా ప్రయాణించారు అని వెల్లడించారు. బస్టాండ్లలో మౌలిక వసతులు కల్పించడంలో ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతుందని చెప్పారు. చిన్న సమస్యలు వచ్చినా వెంటనే వాటిని పరిష్కరిస్తున్నామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. తల్లికి వందనం కంటే కూడా ఈ పథకానికి విశేషమైన స్పందన లభిస్తోంది. ఇది తనకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తోందని పేర్కొన్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎప్పుడెప్పుడా అన్ని రాష్ట్రంలో మీడియా మిత్రులు కానీ, ప్రతిపక్షాలు కానీ ముఖ్యంగా ఎదురు చూసిన
ఫ్రీ బస్ సౌకర్యాన్ని ఆగస్టు 15వ తారీఖున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించడం జరిగింది. 6 రోజులు ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాం. ఈరోజు ఒక సినిమాకి ఎలాగ సక్సెస్ మీట్ పెడతామో దానికంటే అధికంగా సుమారు వందలాది మంది మీడియా మిత్రుల సమక్షాన మా చైర్మన్ గారు, రీజనల్ చైర్మన్ గారు, మా ఎండి గారు, మేమందరం ఈ సక్సెస్ మీట్ మీ అందరితో పంచుకోవడం కూడా మాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా సూపర్ 6 పథకాలు మేమేమైతే ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పామో ఒక్కొక్కటిగా ఈ రాష్ట్రంలో చిత్తశుద్ధితో గత 13 నెలల నుంచి ఇస్తూ వస్తున్నాం. ఒకదాన్ని మించి ఒక కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న లబ్ధిదారులకు అందించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు ఎక్కువ బెనిఫిషరీస్ ఉన్న పథకం ఏదైనా ఉందంటే ఉచిత బస్సు. ఈ ఉచిత బస్సుకు స్త్రీ శక్తి అంటే మహిళను ఒక దుర్గామాతగా, ఒక శక్తిగా వర్ణిస్తూ మా ముఖ్యమంత్రి గారు నామకరణం చేయడం, ఈ కార్యక్రమాన్ని స్వాతంత్ర దినోత్సవం నాడు ప్రారంభించడం, ఇంత దిగ్విజయంగా ఈ కార్యక్రమం కూడా ఏ సమస్యలు లేకుండా 0.000% కూడా ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర విమర్శలు లేకుండా ఈ కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా నడుస్తూ ఉంది. దీనికి కారణం మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టిన మా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అలాగే ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సిబ్బంది. వీళ్ళిద్దరికీ క్రెడిట్ దక్కుతుంది. ఎందుకంటే ఒకరు దీనికి బీజం వేశారు, ఇంకో వర్గం ఏదైతే ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సంస్థ సిబ్బంది ఈ కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ముందుకు తీసుకొని పోతున్నారు. పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ అర్ధరాత్రి రాజధానిలో పర్యటించారు. మంగళగిరి మండలం కూరగల్లు సమీపంలో కొండవీటి వాగు పనులను పరిశీలించారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నానికి రహదారి గండి పనులు పూర్తవుతాయని అధికారులు మంత్రికి వివరించారు. రాజధానిపై విష ప్రచారం చేసే నాయకులు అమరావతికి వచ్చి చూసిన తర్వాతే మాట్లాడాలని హితవు పలికారు. రాజధానిలో అర్ధరాత్రి 1 గంట సమయంలో మున్సిపల్ పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారాయణ పర్యటించారు. కొండవీటి వాగు ప్రవాహానికి అడ్డుగా ఉన్న మట్టి తొలగింపు పనులను ఆయన పరిశీలించారు. సిఆర్డీఏ ఇంజనీర్ల ఆధ్వర్యంలో 20 ప్రొక్లైన్లతో నిరంతరాయంగా ఈ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ వైసీపీ నాయకులు అమరావతి మునిగిపోయిందని సోషల్ మీడియాలో దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని, కానీ వాస్తవానికి అమరావతికి ఎలాంటి ముప్పు లేదన్నారు. నీరుకొండ సమీపంలోని వెస్ట్ బైపాస్ రోడ్డు వద్ద బ్రిడ్జి కింద మట్టి తొలగించకపోవటం వల్లే కొంతవరకు నీరు నిలిచిందని చెప్పారు. ఆ మట్టిని తొలగించడంతో పాటు రోడ్డుపై గండ్లు కొట్టి నిలిచిన నీటిని కూడా బయటకు పంపుతున్నామని తెలిపారు. అలాగే అమరావతికి వరద ముప్పు లేకుండా నెదర్లాండ్ నిపుణుల సలహాతో కాలువలు, రిజర్వాయర్లు రూపకల్పన చేశామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. 3 ఏళ్లలో ఖచ్చితంగా అమరావతి నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేస్తామని నారాయణ హామీ ఇచ్చారు. రాజధానిలో ఈ మధ్య వర్షాలు వచ్చినప్పుడు దాని మీద కొంతమంది రాద్ధాంతం చేసి సోషల్ మీడియాలో రకరకాలుగా వైరల్ చేశారు. ఈరోజు అమరావతి రాజధానిలో అనేకమైన పనులు జరుగుతున్నాయి. ట్రంక్ రోడ్స్ కావచ్చు, లేఅవుట్స్ రోడ్స్ కావచ్చు, బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కావచ్చు, అదేవిధంగా వెస్ట్ బైపాస్ రోడ్ యొక్క కన్స్ట్రక్షను చివరి దశకు వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఏదైతే కొండవీటి వాగు ఉందో, కొండవీటి వాగు పోయే దగ్గర ఈ యొక్క వెస్ట్ బైపాస్ రోడ్డు మీద ఒక 210 మీటర్ల పొడవులో ఒక బ్రిడ్జి కట్టారు. 210 మీటర్లు. దాంట్లో 120 మీటర్ల వెడల్పులో వెంట్లు కట్టారు. వెంట్లు అంటే అటు ఇటు నీళ్లు పోయేదానికి కట్టాయి. 9 వెంట్లు. అయితే పని చేస్తూ ఉండారు కాబట్టి ఆ వెంట్ల దగ్గర పూర్తిగా మట్టి బ్లాక్ అయిపోయింది. ఆ యొక్క బ్రిడ్జి కింద 24 అడుగులు వాటర్ పోయేటట్టుగా ఫ్లో ఉండాలి. 24 అడుగులు లోతుకు ఉండాలి. 24 అడుగులు మట్టితో బూడుకోపోయింది. మట్టితో బూడుకోపోవటం వల్ల పైనుంచి వచ్చే కొండవాగు యాక్చువల్గా అటు నుంచి పోలాక అది రివర్స్ కొట్టింది. అయితే దాన్ని తీయటానికి అధికారులు యాక్చువల్గా ఆ వెంట్లో వాటర్ తీయడానికి ట్రై చేశారు. 9 వెంట్లలో
2 వెంటల్లో మాత్రమే కొద్దిగా వాటర్ ఎత్తుగా చేయగలిగారు. అయితే యాక్చువల్గా అలా కాదు, ఏదైతే రోడ్డు ఉందో వెస్టర్న్ బైపాస్ రోడ్డు ఒక 50 మీటర్లు కట్ చేసేయండి, వాటర్ ఫ్లో పోతుందని చెప్పాను. దాని ప్రకారం యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఇప్పటికైతే 24 మీటర్లు కట్ చేశారు, బ్యాలెన్స్ కూడా కట్ చేస్తున్నారు. అది కట్ చేస్తే పూర్తిగా వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది. దీనికోసంగా కొందరు పనిగట్టుకొని రాద్ధాంతం చేశారు. పనులు జరిగేటప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి, కొన్ని అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి, ఖచ్చితంగా కొన్ని ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ యొక్క వెస్టర్న్ బైపాస్ మీద అక్కడక్కడ వెంట్స్ పెడతారు అటు ఇటు వాటర్ పోవటానికి. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణపై జరుగుతున్న దుష్ప్రచారానికి తెరదించాలని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. విశాఖ ఉక్కు ప్లాంట్ ప్రైవేటైజ్ అవుతుందంటూ వైసీపీ అనుబంధ యూనియన్ నాయకులు చేస్తున్న ప్రచారాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. విశాఖ ఉక్కు ప్లాంట్ ఎప్పటికీ ప్రైవేటీకరణ కాదని స్పష్టం చేశారు. విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటు పరం అవుతోందంటూ వైసీపీకి అనుబంధంగా ఉన్న కొంతమంది నాయకులు, కార్మిక సంఘాల నేతలు చేస్తున్న ప్రచారం నిరాధారమని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు స్పష్టం చేశారు. టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ విశాఖ ఉక్కు ఎప్పటికీ ప్రైవేటు పరం కాబోదన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు ఉక్కు ప్లాంటు పరిరక్షణకు కృషి చేస్తున్నారని, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ద్వారా 14,000 కోట్లు తెచ్చి ప్లాంటుకు ఆర్థిక ఊపిరి పోశారని చెప్పారు. ప్లాంటును పూర్తి స్థాయిలో లాభాల్లోకి తీసుకువెళ్లటమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు. తప్పుడు ప్రచారాలు చేసేవారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ఏదైతే కొంతమంది వైసీపీ నాయకులు అలాగే వాళ్ళకి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి కొంతమంది కార్మిక సంఘాలు నాయకులు స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటైజ్ అయిపోతుందని దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారో అందులో ఎటువంటి వాస్తవం లేదు. ప్రైవేటైజ్ చేసేస్తారు, ప్లాంట్ ప్రైవేటైజ్ అయిపోతుంది అని వీళ్ళు ప్రజల్లోని, కార్మికుల్లోని, నిర్వాసితుల్లోని ఒక అపోహ సృష్టించి దాని మీద బతకడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కనుక మరి మీడియా ద్వారా అటు నిర్వాసితులకు కానీ, కార్మికులకు కానీ, అలాగే అక్కడ విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు కానీ, ఎవరైతే విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనే నినాదం మీద నమ్మకం ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ తెలియజేసేది స్టీల్ ప్లాంటు ఎప్పటికీ ప్రైవేటైజ్ కాదు. బుడమేరు ప్రవాహానికి అడ్డుగా నిలిచిన గుర్రపు డెక్కును తొలగించేందుకు మాత్రమే నిన్న పడవలు వచ్చాయని సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంలో కొంతమంది ఆకతాయిలు అసత్య ప్రచారాలు చేస్తూ ప్రజల్లో అనవసర భయాందోళనలు సృష్టిస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ వరద వచ్చే అవకాశం లేదని స్పష్టం చేసిన బోండా ఉమా గత సంవత్సరం సింగినగర్కు వరదలు రావడానికి కారణం అప్పటి వైసీపీ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యమేనని ఆరోపించారు. ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉండాలని సూచిస్తూ వదంతులు వ్యాప్తి చేసే వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. బుడమేరుకు ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా నీటి ప్రవాహం కొనసాగేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ధ్యానచంద్ర హెచ్ఎం అధికారులను ఆదేశించారు. భరతమాత కాలనీలో లాంగ్ ప్రొక్లైమర్ సహాయంతో జరుగుతున్న పూడిక తీయడం పనులను సమీక్షించారు. కృష్ణలంక, ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు, రాంవరపాడు, బుడమేరు వంతెన, 33 తూములు, గుణదల గేటు, భరతమాత కాలనీ ప్రాంతాలను వీఎంసీ కమిషనర్ ధ్యానచంద్ర క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా భరతమాత కాలనీలో లాంగ్ ప్రొక్లైమర్ సహాయంతో జరుగుతున్న పూడిక తీయటం పనులను సమీక్షించారు. కాలువ చివరి వరకు ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా నీటి ప్రవాహం సజావుగా కొనసాగేలా చూడాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. బ్రిడ్జిల వద్ద పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలను బోట్లతో తొలగించే పనిని కూడా ఆయన పరిశీలించారు. ఇంజనీరింగ్ అధికారులు బుడమేరు ప్రవాహాన్ని డ్రోన్ల సహాయంతో ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలన్నారు. కాలువ ఇరువైపులా ప్రమాదకర స్థితిలో ఉన్న విద్యుత్ స్తంభాల విషయంలో ఏపీ సిపిడిసిఎల్కు లేఖ రాసి చర్యలు తీసుకోవాలని చీఫ్ ఇంజనీర్ను ఆదేశించారు. మరోవైపు నగరంలో పెరుగుతున్న కాలుష్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని
ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ ద్వారా పచ్చదనాన్ని పెంచాలని సూచించారు. ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి పేదలకు వరమని ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ పేర్కొన్నారు. గత వైసీపీ హయాంలో ఈ నిధులను దుర్వినియోగం చేశారని ఆరోపించారు. అందుకు భిన్నంగా పేదలకు ఎల్లప్పుడూ కూటమి ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తుందని తెలిపారు. విజయవాడ 6వ డివిజన్లోని మొగల్రాజ్పురం మెట్రో ఎదురుగా 38 మంది లబ్ధిదారులకు 44,04,983 విలువైన ముఖ్యమంత్రి వైద్య సహాయ నిధి చెక్కులను శాసనసభ్యులు గద్దె రామ్మోహన్ పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అనేక మంది పేద కుటుంబాలకు ఊరట కలిగిస్తోందన్నారు. గత 1 సంవత్సరం కాలంలో ఎంతో మంది రోగులకు సహాయం అందించామని పేర్కొన్నారు. 2019లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ నిధిని దుర్వినియోగం చేశారని ఆరోపించారు. ఆ కాలంలో ఇబ్బందులు పడ్డవారే ఇప్పటికీ వస్తున్నారని, అత్యవసర సమయంలో ఈ సహాయ నిధి ఎంతో ఉపయోగపడుతోందన్నారు. ప్రజల సుఖదుఖాల్లో ప్రభుత్వం భాగస్వామిగా ఉంటుందని, పేదలకు ఎల్లప్పుడూ కూటమి ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తుందని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి గారి సహాయ నిధి అనే ఒక ఉత్తరమైన కార్యక్రమంతో అనేక మంది పేదవారికి వాళ్ళ ఇబ్బందుల నుంచి కాపాడటానికి పనికొచ్చే ఈ కార్యక్రమానికి సాక్షులు మీ ఛానల్సే. ఈ సంవత్సర కాలంలో ఎన్ని పర్యాయాలు ఎన్ని ప్లేసుల్లో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశాం, ఎన్ని లక్షల రూపాయలు నిధులు తీసుకొచ్చి పేదవారికి ఇచ్చే అవకాశం మాకు కల్పించిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, మోడీ గారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా మీ ద్వారా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం. ఈ రోజున 2019-24లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేయటం వలన ఈరోజు కూడా మా కార్యాలయానికి అనేక మంది వస్తున్నారు. ఆ రోజుల్లో మాకు ఇంత ఖర్చు అయింది, ఒక్క పైసా ఈరోజు కూడా వడ్డీలు కడతా కార్యక్రమం ఒక మంచి కార్యక్రమం తీసేయటం వల్ల ఎంతమంది ఎంత అల్లాడిపోతున్నారో చెప్పడానికి అవుతానండి. ఇలాంటి అత్యవసర సమయంలో ట్రీట్మెంట్ చేసుకునే అవసరం వచ్చినప్పుడు వారు 10 లక్షలు ఖర్చు పెడితే దాంట్లో 5-6 లక్షలు ఇచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. 1 లక్ష ఖర్చు పెడితే 40,000, 50,000. కొంత ప్రభుత్వంలో మీ కష్టాల్లోనూ సుఖాల్లోనూ మేము పాలు పంచుకుంటామని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా నారా చంద్రబాబు నాయుడుకి చెబుతూ ఉంటారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఎప్పుడూ మీ యొక్క కష్టాలను తీర్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి ఆయన చెబుతూ ఉంటారు. అదేవిధంగా వాళ్ళ కష్టాల్లో పాలు పంచుకోవటువంటి సీఎంఆర్ఎఫ్ ప్రధానమైన విధంగా సరే వాళ్ళకి ఇచ్చే కార్యక్రమాల ద్వారా వాళ్ళ ఆనందం. నిన్న బస్సుల మీద చూస్తే డ్యాన్సులు వేస్తూ ఉన్నారు మహిళలు. మేము అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు తూర్పు నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు శ్రీ గద్దె రామ్మోహన్ గారు 6వ డివిజన్లో సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులు పంపిణీ కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది. ఈ రోజున సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులు లబ్ధిదారులు సుమారుగా 30 మందికి ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీదుగా వివిధ డివిజన్ల నుంచి ఈ రోజున ఇక్కడ మెట్రో సెంటర్లో ఇవ్వడం జరిగింది. గతంలో 5 సంవత్సరాల్లో ఒక 5 చెక్కులు కూడా ఇచ్చిన పాపం లేదు గత ప్రభుత్వం. మేము 14-19 కోట్లాది రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ గత 5 ఏళ్ళు అయితే సీఎంఆర్ఎఫ్ సహాయ నిధి అంటే జనాలు మర్చిపోయారనమాట. అదేంటో కూడా తెలియని దుస్థితికి వెళ్ళిపోయింది. యాక్చువల్గా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా ఆరోగ్య రీత్యా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుంటే ఆ బిల్లులు తీసుకొస్తే దాంట్లో 60%, 70% ముఖ్యమంత్రి గారి సహాయ నిధి కింద వాళ్ళు అప్పులు పాలవ్వకుండా వాళ్ళకి తోడుగా ఉండాలని చెప్పి ఒక మహోత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రూపొందించారు. స్త్రీ శక్తి పథకం అమలుతో ప్రతి ఒక్క మహిళ కళ్ళల్లో ఆనందం కనపడుతుందని జనసేన సెంట్రల్ ఆంధ్ర జోన్ కన్వీనర్ బాడిత శంకర్ అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సూపర్ 6 హామీలను సూపర్ వేగంగా అమలు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుందని చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రజల ఆనందం తట్టుకోలేక మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అసత్య ప్రచారాలకు పూనుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వం మహిళల కోసం అమలు చేస్తున్న స్త్రీ శక్తి పథకంలో భాగంగా జనసేన సెంట్రల్ ఆంధ్ర జోన్ కన్వీనర్ బాడిత శంకర్ విజయవాడ పండిట్ నెహ్రూ బస్టాండ్ వద్దకు వెళ్లి అక్కడ మహిళలతో కాసేపు ముచ్చటించి వారికి చాక్లెట్లు పంచిపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు మహిళలు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని అందించినందుకు కూటమి ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అనంతరం బాడిత శంకర్ మాట్లాడుతూ ఎన్నికల ముందు కూటమి ఇచ్చిన సూపర్ 6 హామీలను సూపర్ వేగంగా అమలు చేస్తోందని అన్నారు.
పేద ప్రజలకు అండగా నిలుస్తూ ఒక్కొక్క పథకాన్ని వరుసగా అమలు చేస్తూ ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తోందని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించడం ద్వారా వారి కళ్లల్లో ఆనందం కనిపిస్తుందని పేర్కొన్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి పులివెందుల ఎమ్మెల్యే జగన్మోహన్ రెడ్డిపై అమరావతి మునిగిపోతుందంటూ అసత్య ప్రచారం చేస్తూ ప్రజల్లో గందరగోళం సృష్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అధికారంలో ఉన్న 5 ఏళ్లలో అమరావతిని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసి అభివృద్ధి ఆగిపోయేలా చేశారని వ్యాఖ్యానించారు. అంతేకాక ఇసుక, మద్యం, మట్టి అక్రమాలతో రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీశారని ఆరోపించారు. ఇందుకే జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రజలు జగన్కు తగిన బుద్ధి చెప్పారని, రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూడా ప్రజలు ఆయనకు మరోసారి బుద్ధి చెప్పేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని బాడిత శంకర్ స్పష్టం చేశారు. సూపర్ 6 పథకాల్లో ఫ్రీ బస్సు సూపర్ సక్సెస్గా కొనసాగుతుంది. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి దగ్గర కాడి నుంచి కూడా ప్రజలకి ఏమైతే వాగ్దానాలు చేసామో సూపర్ 6లో అన్నీ కూడా అమలు చేస్తూ పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వంలో, చంద్రబాబు గారి నాయకత్వంలో ఈ కూటమి ప్రభుత్వం పేద ప్రజలకి అండగా ఉంటూ ఈ ఫ్రీ బస్సుని అమలు చేస్తున్న అందరూ కూడా మహిళలు ఎంతో ఆనందంగా, వారు ఏ ఊరికి వెళ్ళాలన్నా సరే బస్సు ఎక్కి ఆనందంగా వాళ్ళ ముఖాల్లో ఎంతో ఆనందం కనబడుతుంది. మరి ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలన్నీ కూడా నెరవేరుస్తూ దిగ్విజయంగా కొనసాగుతున్న ఈ కూటమి ప్రభుత్వానికి మహిళలు అండగా ఉన్నారని ఈ రోజు చూస్తే మనందరికి కూడా ఈ మీడియా వారి సమక్షంలో మహిళలతో మాట్లాడితే వాళ్ళ ముఖాల్లో ఆనందం, ఎనలేని ఆనందం వచ్చింది. మరి ఈ కూటమి ప్రభుత్వానికి అందరం కూడా మద్దతు ఇచ్చి పెద్ద ఎత్తున మనం మద్దతు పలికాం, మంచి మెజారిటీ ఇచ్చాం. కాబట్టి ఈ సూపర్ 6 సక్సెస్ అయింది. ప్రపంచ దోమల దినోత్సవం సందర్భంగా జక్కంపూడి కమ్యూనిటీ హాల్ వద్ద బుధవారం ఉదయం నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ధ్యానచంద్ర డెంగ్యూ, మలేరియా నివారణ అవగాహన ర్యాలీని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా లార్వా గుర్తింపు కార్యక్రమం నిర్వహించి దోమల ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధులపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించారు. ఇంటి పరిసరాల్లో నీటి నిల్వలు లేకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలని, కూలర్లు, పూల కుండీలు, పాత టైర్లు, కొబ్బరి బోండాలలో నిల్వ నీటిని తొలగించాలని కమిషనర్ సూచించారు. తలుపులు, కిటికీలకు దోమతెరలు వాడితే రక్షణ పొందవచ్చని తెలిపారు. దోమల నిర్మూలనకు డ్రోన్లు, కటింగ్ మిషన్లు వంటి పరికరాల ప్రదర్శనను ఆయన పరిశీలించారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఆగస్ట్ 28 వరల్డ్ మస్కిటో డే. దీన్ని సంబంధించి సెలబ్రేషన్ మనం ఇక్కడ జక్కంపూడిలో చేస్తున్నాము. సెలబ్రేషన్ అంటే ఇది పాజిటివ్ సెలబ్రేషన్ కాదు, అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ అని మనం అనుకోవచ్చు. 1897లో రొనాల్డ్ రోస్ అని ఒక సైంటిస్ట్ ఈ మస్కిటో లోపల ఉన్న పారాసైట్ని కనపడడం జరిగింది ఈరోజు. కాబట్టి వరల్డ్ మస్కిటో డే అని ఈరోజు ఎంటైర్ ఇంటర్నేషనల్లీ కూడా దీన్ని గుర్తు తెచ్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఆయనకి 1902లో కూడా ఫస్ట్ మెడిసిన్లో నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా రావడం జరిగింది. సో మీరు అందరికీ తెలుసు, విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ప్రత్యేకంగా ఈ యాంటీ మలేరియల్ యాక్టివిటీస్ మనం రోజు చేస్తుంటాము. అలాగే ఇది కాకుండా ముఖ్యంగా ఈ జక్కంపూడి ఏరియాలో ఈరోజు కలెక్టర్ గారు ఆదేశం వరకు డిఎంహెచ్ఓ గారు, మన సిఎంఓహెచ్ గారు, అందరూ డాక్టర్స్తో పాటు పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ పెట్టుకున్నాము. మీరందరికీ తెలిసినట్లు ప్రతి ఫ్రైడే మనము డ్రై డే పాటిస్తున్నాము. ఎందుకంటే మనకి ఒక వాటర్ కలెక్షన్ అయిన తర్వాత మోర్ దెన్ 10 days 7 days పెట్టుకుంటే దాంట్లో లార్వా డెవలప్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎవ్రీ ఫ్రైడే మార్నింగ్ ఇంటింటికి వెళ్ళి అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ చేస్తూ అక్కడ దాకా అక్యుములేట్ చేసిన వాటర్లో ఏమైనా రాలో ఉంటే అన్నీ బోల్తా చేయడం కూడా జరుగుతుంది. అలాగనే ఇల్లు పైన ఉన్న ఓపెన్ ట్యాంక్స్, అలాగే సెప్టిక్ ట్యాంక్ నుంచి వచ్చే ఓపెన్ పైప్స్ అవన్నీ కూడా క్లోజ్ చేస్తూ లోపల అవన్నీ మస్కిటోస్ చనిపోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి యాక్టివిటీ ప్రతివారం చేస్తున్నాము. ఈరోజు మళ్ళీ మనం అందరూ ఒక రిజల్యూషన్ పాస్ చేసుకోవాలి. ఏమనంటే మస్కిటో చిన్నగా ఉన్నా కూడా చాలా పెద్దగా ప్రమాదంగా మారొచ్చు. కాబట్టి మనం దానిపైన అవగాహన పెట్టుకుంటూ మన పరిసరాలని పరిశుద్ధంగా పెట్టుకుంటూ మనం మస్కిటోని ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఎక్కడ కూడా వాటర్ స్టాగ్నేషన్ లేకుండా మన పిల్లల్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ముందురాల్సిన అవసరం ఉంది. ది ఉర్దూ స్టూడెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఉర్దూ పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులను ఆర్థికంగా ఆదుకోవడం అభినందించారు. ఉపాధ్యాయుడిగా రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా కాదిర్ షరీఫ్ బేగ్ ప్రతి సంవత్సరం దాతలు, అధికారుల సహకారంతో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టారని తెలిపారు. ఈరోజు ఆయన కాలం చేయటం బాధాకరమని అన్నారు. విజయవాడ అరండల్పేటలోని అబ్దుల్ కలాం ఉర్దూ హై స్కూల్లో ది ఉర్దూ స్టూడెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు 2.36 లక్షల విలువైన నోట్బుక్స్, ముస్లిం ఆడపిల్లలకు స్కార్ఫులు, బస్సు రూట్ లేని విద్యార్థుల రవాణా సౌకర్యం, ఉర్దూ కాపీ రైటింగ్ బుక్స్, మైక్ సెట్లు పంపిణీ చేశారు.
విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు హాజరయ్యారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ కాదిర్ షరీఫ్ బేగ్ ఈ సొసైటీని స్థాపించి ఉర్దూ విద్యార్థుల అభివృద్ధి కోసం విశేష కృషి చేశారని గుర్తు చేశారు. ఉపాధ్యాయుడిగా రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా ప్రతి సంవత్సరం దాతలు, అధికారుల సహకారంతో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టారని తెలిపారు. గత ఏడాది కాదిర్ షరీఫ్ బేగ్ మరణించడం ఎంతో బాధాకరమని పేర్కొన్నారు. ఫరూక్ నగర్లోని ఉర్దూ హైస్కూల్కు కాదిర్ షరీఫ్ బేగ్ పేరు పెట్టాలని కమిటీ ప్రతిపాదించగా దానిపై ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా సానుకూలంగా స్పందించారు. త్వరలోనే దీనిపై వీఎంసీలో తీర్మానం పెడతామని వెల్లడించారు. ఆయన చూపిన మార్గం ప్రతి ఒక్కరికి ఆదర్శమని, ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు నిరంతరం కొనసాగాలని ఎమ్మెల్యే ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ హుస్సేన్, సెక్రటరీ ఎండి హుస్సేన్, ట్రెజరర్ కరీముల్లా, వైస్ ప్రెసిడెంట్ నజీమా పర్వీన్ బేగం, జాయింట్ సెక్రటరీ మరియు పబ్లిసిటీ సెక్రటరీ మొహమ్మద్ రఫీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ ఉమర్ అలీ, ఇమాం బాషా తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆ పిల్లలకి, కాదర్ బేగ్ గారి పిల్లలకి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి అందరూ కూడా అభినందించమని కోరుతాం. ఎందుకంటే బేగ్ గారు ఉన్నతమైనటువంటి విలువలతో, ఉన్నతమైనటువంటి ఆశయాలతో, ఆ అల్లా ఆశీస్సులతో 95 సంవత్సరాలు ఆయన ఆరోగ్యవంతుడిగా ఉండి ఎవరైనా ఎప్పుడైనా పైకి వెళ్ళవలసిన వాళ్ళే. మరి 95వ సంవత్సరంలో ఆయన మృతి చెందటం బాధాకరమైన, ఆ మహానుభావుడు చేసినటువంటి సేవల్ని ఇప్పుడే మన వాళ్ళు చదివి చెప్పారు. మైనార్టీ పిల్లల కోసం, ఉర్దూ భాష కోసం ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఏ మతంలో అయినా సరే తమ ఆచారాలు, తమ సంస్కృతి అనేది చాలా ముఖ్యం. మరి ఉర్దూ చదువుకునే పిల్లలకి ఒకప్పుడు ప్రత్యేకమైనటువంటి స్కూల్స్ ఉండేవి కావు. వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉండేది. ముస్లిం సామాజిక మతంలో ఇంకా ఆడపిల్లలకైతే ఇంకా ఎక్కువ నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి. చిన్నప్పుడు వాళ్ళని స్కూల్కి కూడా పంపించకుండా ఇంట్లోనే వాళ్ళ అమ్మగారో వాళ్ళ అక్కలో ఎవరో ఒకరు చదువు చెప్పేవాళ్ళు. అలాంటి స్థితి నుంచి స్కూల్కి పిల్లలు రావాలి, వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైనటువంటి సదుపాయాలు ఉండాలి, ప్రత్యేకమైన స్కూల్స్ ఉండాలి. ముఖ్యంగా ముస్లిం సామాజిక వర్గం ఎక్కడ ఉందో, ముస్లిం సమాజం ఎక్కడ ఉందో ఆ సమాజం ఉన్నటువంటి చోట స్కూల్స్ ఉండాలని బేగ్ గారు తలచి ఆ రోజు మొదటి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మేయర్ టి వెంకటేశ్వరరావుతో ఆ రోజున ఈ స్కూలు మాట్లాడి ఉర్దూ పాఠశాలగా నామకరణం చేయటం, ఉర్దూకి ఈ స్కూల్ను పెడతాం. దాని తర్వాత నుంచి దినదిన ప్రవర్తమానం చెందుతూ ఈ స్కూలు ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందింది. ఇది ప్రైమరీ స్కూలే కాకుండా హై స్కూల్ కూడా ఉండాలని మన వాళ్ళ ముస్లిము పెద్దల భావన. యాన్యువల్ ప్రోగ్రాం జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రాంలో ప్రతి సంవత్సరం లాగానే విద్యార్థులకు కావాల్సిన కనీస అవసరాలు తీర్చే ఉద్దేశము. ఇంతకుముందు ఏదైతే యూనిఫామ్లు అవి ఇచ్చేవాళ్ళమో ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం ఇవ్వడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత పిల్లలకు కావాల్సిన కనీస అవసరాలటువంటి ఇది ఏరియా పరంగా చూసుకున్నట్లయితే పిల్లలకి ఉర్దూ మీడియంలో చాలా వీక్గా ఉంటున్నందుకు కాపీ రైటింగ్ బుక్స్ ప్రత్యేకంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే ప్రభుత్వం తరఫున హై స్కూళ్ళకి ఇస్తున్నందున ప్రైమరీ పిల్లలకు కూడా నోట్బుక్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కాబట్టి ప్రైమరీ పిల్లలకు కూడా నోట్బుక్స్ సొసైటీ తరఫున ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా ఆడపిల్లలు ముఖ్యంగా పరదా పాటిస్తారు కాబట్టి 5th క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ పిల్లలకి స్కార్ఫ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం ఈ అర్నల్పేట హై స్కూలు, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం హై స్కూలు చాలా కమర్షియల్ ఏరియాలో ఉండడం వల్ల టీచర్లు చాలా ప్రయత్నాలు చేసి దూరభారం ఉన్నా కూడా ఎంకే బేగు, బ్రహ్మరాంబపురం,
కృష్ణలంక ఏరియా అటువంటి ఏరియాలో ఉన్న ప్రైమరీ స్కూళ్ళ నుంచి కూడా విద్యార్థులకు తీసుకురావడం జరిగింది. సీఎం చంద్రబాబు సహకారంతో రాష్ట్రంలో క్రీడల అభివృద్ధికి మరిన్ని చర్యలు చేపడుతున్నట్లు రాష్ట్ర క్రీడా శాఖ మంత్రి రాంప్రసాద్ తెలిపారు. విద్యార్థులు చదువులతో పాటు క్రీడల్లో కూడా రాణించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని, క్రీడల ద్వారా ఉపాధి అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయని ఆయన తెలియజేశారు. పటమట ఇండోర్ స్టేడియంలో యువ ఆంధ్ర కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు రసవత్తరంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్ర క్రీడా శాఖ మంత్రి రాంప్రసాద్ ఈ పోటీలకు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి భీమవరం బుల్డోజర్స్ తిరుపతి కింగ్స్ మధ్య జరుగుతున్న మ్యాచ్ను ప్రారంభించి అనంతరం క్రీడాకారులను పరిచయం చేసుకుని మ్యాచ్ను తిలకించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి రాంప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ఆంధ్ర కబడ్డీ అసోసియేషన్ ప్రతిష్టాత్మకంగా యువ ఆంధ్ర కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలను నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్న యువకులను ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో కబడ్డీ పోటీలు నిర్వహించడం శుభ పరిణామమని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో సీఎం చంద్రబాబు క్రీడా రంగ అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేస్తున్నారని చెప్పారు. ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ తరపున ఎంపీ కేశినేని చిన్ని ఆధ్వర్యంలో ఏపీఎల్ పోటీలు కూడా జరుగుతున్నాయని, త్వరలో ఏషియన్ గేమ్స్ కూడా నిర్వహించనున్నట్లు తెలియజేశారు. విద్యార్థులకు చదువుతో పాటు అన్ని రంగాలలో రాణించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం క్రీడా రంగంలోనే ఎక్కువ శాతం ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తున్నాయని, విద్యార్థులు ఆ దిశగా ప్రయత్నం చేయాలని ఆయన సూచించారు. అనంతరం ఆంధ్ర కబడ్డీ అసోసియేషన్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అర్జున్ రావు మాట్లాడుతూ 8 టీముల మధ్య ఈ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నామని, పోటీలలో ప్రతిభ కనపరిచిన టీంలను తెలంగాణతో జరిగే టోర్నమెంట్కు ఎంపిక చేస్తామని తెలియజేశారు. కబడ్డీ క్రీడా అభివృద్ధికి తన వంతు సహాయం చేస్తామని మంత్రి రాంప్రసాద్ ప్రకటించడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. విజయవాడలో జరుగుతున్న యువాంధ్ర కబడ్డీ లీగ్ నిర్వర్తిస్తున్న యాజమాన్యానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ తరఫున, క్రీడా శాఖ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో క్రీడలను అభివృద్ధి చేసే మార్గంలో ఈరోజు ఎన్నో సంస్థలు క్రీడాకారులకు అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు యువ ఏదైతే ఫౌండేషన్ ఉందో వాళ్ళ ద్వారా ఇక్కడ అవకాశం కల్పించడం, దీని ద్వారా సుమారు 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అంటే టోటల్గా 8 టీంలు పార్టిసిపేట్ చేయడం, ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసిన క్రీడాకారులకు ఫైనాన్షియల్ ఇన్సెంటివ్స్ అయితేనేం, ఇక్కడ వాళ్ళకు వసతి సౌకర్యాలు, అలాగే అన్ని విధాలా వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తున్న యాజమాన్యానికి మరొకసారి నా తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ముఖ్య క్రీడాకారులకు నేను ఒకటే చెప్తున్నా, చదివే కాదు క్రీడలపై మమకారంతో ఎవరైతే ముందుకెళ్తారో వాళ్ళ భవిష్యత్తు కూడా బాగుంటుంది. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ క్రీడల కోటాను పెంచడం ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాల్లో మెరుగైన అవకాశాలు వస్తున్నాయి. వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఆంధ్ర కబడ్డీ అసోసియేషన్, ఎలవేట్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ వారి సౌజన్యంతో ఆంధ్ర కబడ్డీ అసోసియేషన్ సర్వసభ్య సమావేశం ఈ యువ ఆంధ్ర కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్ని గత 15వ తారీఖు నుంచి కూడా ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దాదాపుగా రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్య క్రీడాకారులందరినీ కూడా సెలెక్ట్ చేసి బెస్ట్ 8 టీమ్స్ని ఆంధ్ర పక్షాన తీసుకొని ఈ యొక్క కబడ్డీ లీగ్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఈ నెల 25వ తారీఖు వరకు ఇక్కడే రోజుకి 5 మ్యాచ్లు డే టైంలో జరుగుతాయి. దీంట్లో బెస్ట్ 4 టీమ్స్ని మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేస్తాం. అదేవిధంగా ఇదే పద్ధతిలో తెలంగాణలో కూడా 8 టీములు వాళ్ళు అక్కడ ఆర్గనైజ్ చేస్తారు. అక్కడి నుంచి 4 టీమ్స్ వస్తాయి. అప్పుడు తెలుగు కబడ్డీ లీగ్ ఆంధ్ర నుంచి 4, హైదరాబాద్ నుంచి 4 టీములు, 8 టీములతోటి తెలుగు కబడ్డీ లీగ్ ఫిబ్రవరి 2026 సంవత్సరంలో జరుగుద్ది. ఏపీలో క్రీడల అభివృద్ధికి సీఎం చంద్రబాబు సారథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని ఏపీ శాప్ చైర్మన్ రవినాయుడు తెలిపారు. గ్రామీణ పేద క్రీడాకారుల్లో దాగి ఉన్న ప్రతిభను వెలికితీసే ఉద్దేశంతో యువ ఆంధ్ర ఛాంపియన్షిప్ 2025 కబడ్డీ లీగ్ ను ఏర్పాటు చేసినట్లు స్పష్టం చేశారు. కబడ్డీ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నగరంలోని పటమట చెన్నుపాటి రామకోటయ్య ఇండోర్ స్టేడియంలో జరుగుతున్న యువ ఆంధ్ర ఛాంపియన్షిప్ 2025 కబడ్డీ లీగ్ ను ఏపీ శాప్ చైర్మన్ రవినాయుడు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. తొలుత క్రీడాకారులను పరిచయం చేసుకుని అనంతరం టాస్ వేసి పోటీలను ప్రారంభించారు. అనంతరం రవినాయుడు మాట్లాడుతూ విజయవాడ పటమట ఇండోర్ స్టేడియంలో చక్కటి వాతావరణంలో రాష్ట్ర స్థాయి కబడ్డీ పోటీలను నిర్వహించడం సంతోషదాయకమన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కబడ్డీకి విశేష ఆదరణ లభిస్తోందన్నారు. ఏపీలో కబడ్డీ బలోపేతానికి అన్ని విధాలా కృషి చేస్తున్నామని తెలిపారు. 7 ఏళ్ల తర్వాత ప్రో కబడ్డీ లీగ్ ఏపీకి తిరిగి రావడం హర్షణీయమని అన్నారు. గ్రామీణ పేద క్రీడాకారుల్లో దాగి ఉన్న ప్రతిభను వెలికితీసే ఉద్దేశంతో
యువ ఆంధ్ర ఛాంపియన్షిప్ 2025 కబడ్డీ లీగ్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఏపీలో క్రీడల అభివృద్ధికి సీఎం చంద్రబాబు సారథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని వెల్లడించారు. ప్రస్తుత సీజన్లో 8 టీంలు పోటీ పడుతున్నాయని అన్నారు. ఈ పోటీల్లో అద్భుత ప్రతిభ కనపరిచిన క్రీడాకారులు జాతీయ, అంతర్జాతీయ జట్టులకు ఎంపిక చేసి ప్రోత్సహిస్తామన్నారు. ఈ నెల 24వ తేదీన నగరంలోని మాకినేని బసవపున్నయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో చిత్రకారుల రాష్ట్ర సమ్మేళనం శ్రామిక జీవనం చిత్ర ప్రదర్శనపై సెమినార్ నిర్వహిస్తున్నామని ఫోరం ఫర్ ఆర్టిస్ట్ అధ్యక్షులు సునీల్ కుమార్, ఎంబీకే విద్యాని కేంద్రం నిర్వాహకులు మురళీకృష్ణ తెలిపారు. ఈ సెమినార్కు 45 మంది ప్రముఖ చిత్రకారులు హాజరవుతున్నారని పేర్కొన్నారు. బాలోత్సవ భవనంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ వర్తమాన పరిస్థితుల్లో చిత్రకారుని పాత్ర అంశంపై సదస్సు నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు. సమాజంలో జరుగుతున్న పరిణామాలపై చిత్రకారులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను చర్చించడం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. ఈ సెమినార్ సందర్భంగా 200 మందిచే చిత్రకారుల ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని చెప్పారు. నమస్తే అండి, నా పేరు సునీల్ కుమార్, ఫోరం ఫర్ ఆర్టిస్ట్ అధ్యక్షుడి బాధ్యతలో ఉన్నాను. ఈ నెల 24వ తేదీన ఫోరం ఫర్ ఆర్టిస్టు, మాకినేని బసవపున్నయ్య విజ్ఞాన కేంద్రము మరియు కళాయజ్ఞ ఈ 3 సంస్థలు కలిపి ఒక రాష్ట్ర స్థాయి సెమినార్ను నిర్వహిస్తున్నాము. వర్తమాన కాలంలో చిత్రకారుడి పాత్ర అనే ఈ సెమినార్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న చిత్రకారులందరూ వచ్చేసి ఇందులో పాల్గొననున్నారు. ఇందులో ప్రముఖ కార్టూనిస్ట్ శ్రీ శ్రీధర్ గారు ముఖ్య ఉపన్యాసకులుగా ఉంటారు. తర్వాత యోగి వేమన అధ్యాపకులు శ్రీ మృత్యుంజయరావు గారు, అలాగే తిరుపతి నుంచి ప్రముఖ చిత్రకారులు శ్రీ గిన్నె సాగర్ గారు, హైదరాబాద్ నుంచి శేషబ్రహ్మం గారు, వీళ్ళందరూ ప్రసంగించనున్నారు. వీరితో పాటు ప్రముఖ చిత్రకారులు మార్లపూడి ఉదయ్ కుమార్ గారు ఈ సందర్భంగా ఒక చిత్రకళా ప్రదర్శనను ప్రారంభిస్తారు. ఈ చిత్రకళా ప్రదర్శన శ్రామిక జీవన సౌందర్యం అనే అంశంతో 48 మంది చిత్రకారులు ఇందులో పాల్గొంటారు. వివిధ రకాలైన శ్రమల మీద వాళ్ళు చేసిన చిత్రాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఆ రోజు అవి ప్రేక్షకులని అలరారుస్తాయి అనటంలో నిస్సందేహం. సో ఇది ముఖ్యంగా ఈ సెమినార్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, మారుతున్న పరిస్థితుల్లో చిత్రకారులు అనేక ఇబ్బందులకి గురి అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా విడిపోయిన రాష్ట్రంలో చిత్రకళ పాఠశాలలో కానీ సంస్థలు కానీ ఏమీ నామమాత్రంగానే ఉన్నాయి. అందువల్ల చిత్రకళని సమాజంలోకి తీసుకెళ్ళడం అనేది ఒక ప్రధానమైన అంశంగా మా బాధ్యతగా ఉంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే చిత్రకళ సమాజంలో లోపిస్తుందో అప్పుడు సమాజంలో సృజనాత్మకత అనేది లోపిస్తుంది. సో భావితరానికి మంచి పౌరుల్ని మనం ఇవ్వాలంటే పిల్లల్లో సృజనాత్మక పెంపొందించడం అవసరం. ఇందుకు విరుద్ధంగా పాఠశాలల్లో డ్రాయింగ్ టీచర్స్ని అపాయింట్ చేయట్లేదు, ఒకవేళ ఉన్నా కూడా వాళ్ళతో వేరే పనులు చేయిస్తున్నారు. ఈ రకంగా చిత్రకళ మీద ఆసక్తిని పెంపొందించడం, దాని గురించి పిల్లలకి తెలియచెప్పడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కానీ మన సమాజాన్ని వెనకబెట్టు దారి పట్టిస్తున్నాయి. కనుక ప్రజల్లో అవగాహన తేవడానికి మేము అనేక రకాల కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. మాతో పాటు 24వ తేదీన జరగబోతున్న సెమినారు చిత్రకళా ప్రదర్శన యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం శ్రామిక జీవనం. అంటే శ్రమ సమాజాన్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది, శ్రమే సంపద సృష్టిస్తుంది. వివిధ రకాల శ్రమల్లో ఉన్నటువంటి కష్టాల గురించి, వాళ్ళ జీవన విధానం గురించి ఈ చిత్రాల్లో ప్రతిబింబించే విధంగా 48 చిత్రకారులను గుర్తించి వాళ్ళకి చిత్రాలు వేసి తీసుకురమ్మని చెప్పాం. వాటితో ఎగ్జిబిషన్ ఉంటుంది. బహుశా ఇటువంటి ప్రక్రియ రాష్ట్రంలో శ్రామిక జీవన సౌందర్యం అనేటువంటి ప్రక్రియ ఇంతవరకు జరగల. కాబట్టి శ్రమజీవుల యొక్క కష్టాన్ని సమాజానికి తెలియజేసేదానికి ఈ కార్యక్రమం చేపట్టాం. కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే కార్పొరేట్లే సంపదకి సృష్టికర్తలు అంటున్నారు. అది కాదు. సమాజంలో వ్యవసాయ కార్మికుడు, రైతు, ఒక గుమస్తా, ఒక భవన నిర్మాణ కార్మికుడు, బ్రిక్స్ తయారు చేసే కార్మికుడు, మున్సిపల్ కార్మికుడు, చివరికి పత్రికా విలేకరులు సైతం శ్రమజీవులే. వాళ్ళకి తగిన ఫలితం దక్కటం లేదు. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క శ్రమని సమాజానికి తెలియజేయటం కోసం ఈ కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది. రెండోది, ఈ చిత్రకళా రంగాన్ని
ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 75 లక్షల మంది బాలలు ఉన్నారు. ఆ బాలల్లో చిత్రకళా రంగాన్ని కనుక తీసుకెళ్తే వాళ్ళ ఊహాశక్తి, వాళ్ళ క్రమశిక్షణ, వాళ్ళ యొక్క భారతదేశం యొక్క బాధ్యత, గౌరవాలు, చుట్టూ ఉన్న మనుషుల్లో ఉన్న గొప్పతనాలు, ఇటువంటివన్నీ కూడా వాళ్ళకి తెలవడానికి వీలవుతుంది. అందరికీ నమస్కారం. కమ్మరి కొలిమి, కుమ్మరి చక్రం, సాలెల మగ్గం, జాలరి పగ్గం, సహస్ర వృత్తుల సమస్త చిహ్నం అంటాడు మహాకవి శ్రీశ్రీ. శ్రమజీవుల యొక్క గుర్తుల్ని పదే పదే కావ్యంలోనూ, కవిత్వంలోనూ, చిత్రంలోనూ అన్నిటిలో చూపిస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడు సమాజం మారుతున్న ఈ క్రమంలో అసలు ఈ వృత్తులకు కానీ, ఈ గుర్తులకు కానీ విలువ లేదు. అసలు మన బట్టలు ఎవరు నేసారు, మనం తిరిగే కారు ఎవరు తయారు చేశారు, మనం ఉండే ఇల్లు ఎవరు తయారు చేశారు, మనం నడిచే రోడ్డుని ఎంతమంది ఊడుస్తున్నారు, మనం తీసుకెళ్ళే ఆటో ఓడెవడు, కారోడెవడు, ఈ రకమైన అసలు ఈ శ్రమకు విలువ లేనటువంటి రోజులు వచ్చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి స్థితిలో శ్రమజీవులు ఈ సమాజాన్ని ముందుకు నడిపించేటువంటి పురోగామి చక్రాలు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. మంగళగిరిలో రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ప్రారంభం. ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహిస్తున్నామన్న సీఎం చంద్రబాబు. ఇంటికి ఒక పారిశ్రామికవేత్త లక్ష్యమని వెల్లడి. ఎన్నికల్లో ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా వైఎస్ఆర్సీపీ నేతల్లో మార్పు రాలేదని మండిపడ్డ మంత్రి అనిత. అమరావతి ముంపునకు గురైందంటూ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం. బొడమేరు వరద వదంతులు నమ్మవద్దు. సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా వెల్లడి. వదంతులు వ్యాప్తి చేసే వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిక. ఈ వార్త ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.